ओम नमः शिवाय। मो ज्योतिर्विद और शिव साधक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र आपण निकट में आज आलोचना करी ऋणहर्ता भैरव। भैरव को कामदाह भी कहुई। किंतु आम आलोचना करिबा आज ऋण विषय। भैरवंकर उपासना खूब जोरे लोक करते बैंक ऋणटा सुझी जाऊ। सार बहुत पैसा बुड़ी रही भैरव को पूजा कले कौन शुणी ऋण सरीज ये से भाया कथा जमी चारिटा अंध हाथी की देखुले कान देखी किए कहलानी कुला लांग देखी किए कहलानी दौड़ी। मु मोर पुस्तक जोटा पछपटे देखुं शिव तत्व जोटा कि वर्तमान आमाजन रे मिलूँ अन्य ऑनलाइन रे मिलूँ से लिखी ऋण जिते आम ऐश्वरिक सत्तर बुझू बा जहाँ ईश्वर बुझती सेटा हला आपण कौन कर्म करिसंती। कर्म कौन कौन नुहे तापर के परे आलोचना करिया कि वर्तमान में मन रखु एवरीथिंग इज कर्म। आपड़ केमती बसुंच कर्म, आपड़ केमती आखि बुझुंट कर्म, ठिया सब जिन से आम कर्म नाशपाई जोगी मैंने वर्ष वर्ष धरी किसी नक आखि बुझी बस शारीरिक कर्म अच्छे मानसिक कर्म अच्छे आप किसी नक घरे बस जी आप कर्म कले कले बहुत जिन भाविले क्या आप हाथ में बाड़ू ना ताकि भावुंट मो बाड़ूची ऐश्वर्यक शक्ति सामान हिसाब से निए से आम प्रथम कहते जे आप चिंता करूँ सर्वे हूँ सुखी न हो। कोर्ट ऑफ लॉ सीना नबनी कि कोर्ट ऑफ गॉड से काउंट कर लोकटा क्या बाड़ूची तेना सब समस्त भल चिंता करवाटा गोटे सत्कर्म। तेज चलतु आपड़ जहाँ प्रति किसी खराब कि भल भी किसी मात्रा से लोक आपण सहित सेपन संक्लिष्ट रन्म जन्मांतर रूपे आपणकर भल कि खराब करने आप जार खराब कर आम जेको शास्त्र उठे पढ़ी ने जमी भीष्म शଯ୍या शोला बेले से गोटे को शिकार करा गला बेले गोटे जीवटे से कंटा तादे फुटी जाता से सरशଯ୍ୟା पड़े। तेणु कर्म जी भी जहाँ करुँच अजनात करके सेटा आपण पाखे रही कर्मटा अन्य भाव रूपांतरित हो सेटा को कहुए ऋण। एवं यही जो संक्लिष्ट होकर रहा जे मुझर जय विजय हेली आरथर जय विजय हेबी एथर मु गोटे जन्म कृष्ण आ बलराम हेली आ गोटे जन्म शेषनाग विष्णु हेबी। तो यही जो संपर्कटा केवल संभव से ऋण थी से ऋण अनुबंध ऋणानुबंध जेपर्यंत से ऋणटी अच्छी दर्शक बंधु आपण संसार मोक्ष पाई ना। ऐश्वरिक ऋण है से ऐश्वरिक दारिद्र्य कौन तापर सन्ना कृष्ण उपभैरव गोटे कर दरिद्र केमती दूर हम जो लोक पाखे किसी भल सद्गुण ना सी है ईश्वर हाथ दरिद्र जे लोक मान कल्याण करूनी जे लोक मान कथा भावुनी खाली लोक कहीं जीव जगत में जेकोसी जंतुटे हो रास्ते गला गोटे गाईटा को बाड़ेदेवा से गाईर गोड़ भांगी पड़ो आम आम घरे बसिकी मौज मजलिस करवा सरीगला आज्ञा महापाप। आपड़ दिन ना दिन तक अनुभव करेंगे मु थाए न थाए आप कहे सार मोर किसी है मो पु पिला पिला किसी है मो नातीटा हठात चलीगला मु तो कहीं किसी क्षति करनी गाई की बाड़ी जदि भी ए जन्म किसी न हो आगे जन्म को जीव आदि हम जन्म जन्म कनसेप्टा मानी मानी जोटा कि आज प्रूव हो गला विभिन्न साइकोलोजिस्ट कौन से इयान स्टीफेनसन से बही लिखिं यही लाइफ आफ्टर लाइफ स्वामी अभेदानंद लाइफ आफ्टर डेथ विभिन्न प्रमाण हो गला लोक मैंने कहते। तो सनातन है मूल स्तंभ। तो दारिद्र्य है ईश्वर पाखे सी जहाँ पाखे सद्गुण ना तेणु आम सत्कर्म करने कहला कौन अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्याग स्थित कर्तव्यम न परिहर्तव्यम एष धर्म सनातन। खराब काम करेंगे नहीं मरला पर्यंत जहाँटा आप धर्म से आप छाड़े नहीं मरला पर्यंत सेटा है सनातन। अधर्म को जीवेनि धर्मटी करेंगे अकृत्यं नैव कर्तव्यम प्राण त्याग स्थित
କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ନ ପରିହର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଏଷ ଧର୍ମ ସନାତନ। ଯାହା ହଉ ପିଲାଟି ଦିନ ଶ୍ଲୋକଟି କେମିତି ମନେ ରହିଯାଇଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ଆଜି କାମରେ ଆସିଲା, ଜ୍ଞାନ କେବେ ବୃଥା ଯାଏନି। ତେବେ ଏଇ ଋଣଟାକୁ ଭୈରବ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭୁଲ ଉପାସନାର ଠିକ୍ ପରିଣାମ ବା ଫଳରେ କହି ରଖିଛି। ତେବେ ଭୈରବ ସେଇ ଋଣଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାହା ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବ। ଋଣ ଭଲ କରିବାଟା ଋଣ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ୟରେ, ସେଇଥିଲାଗି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କରିବେନି। ତେବେ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଶେଷତଃ ଋଣଟା ହେଲା ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ନେବନି। ଭଲ କର୍ମଟା ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ନେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟି ଆପଣ ହଇରାଣ କରିବ କି ଯାହା ଗୋଟେ କରିବ, ଭୈରବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ମାରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭୈରବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଭୈରବ ଯେଉଁ ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ମାୟାରେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଇଏ ସିଏ, ଭୈରବ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ହର ହର ମହାଦେବ, ସବୁ ହରଣ କରିନେବେ। ଋଣ ସରିଗଲା ମାନେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ସେ ଋଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଋଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରେ। ଏମିତି ବହୁତ ନଜିର ରହିଛି, ବହୁତ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଭୈରବ ସାଧନା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ, ଟିକେ ଡିପ୍ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୈରବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ୍ୟା ଫାମ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ା ଥିବ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭାଇ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭଲ ସାଙ୍ଗଟେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ପଇସା ଗୁଡ଼ା ହଠାତ୍ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ମାୟାର ତ ଛଡ଼େଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ସବୁଠୁ ଭଲକି ଚାହୁଁଥିବ, ଭୈରବ ଫଟକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସେଟା। ଏମିତି ଆମେ କହନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ବହୁତ ଋଣ ଅନୁବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ, ସେ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପତି, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ 40 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏଁ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ମାତ୍ର ଋଣାନୁବନ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଋଣାନୁବନ୍ଧ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଋଣଟା ସରିଯାଆନ୍ତା। ହଁ, ଯେମିତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବିବାହ କଲେ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଳେଇଗଲେ, ବା ଗୌତମ ଦି ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ସରନେମ୍ ନୁହେଁ, ଗୌତମ ଯେ ପରେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ କୁହାହେଲା ବୁଦ୍ଧ। ଗୌତମ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ, କର୍ମ ସରିଗଲା। ଋଣଟା ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରଖିବା କଥା। ସେଇ କସ୍ମିକ ଋଣ ହେଲା ସେଇଟା, କସ୍ମିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା। କସ୍ମିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ, ଠାକୁର ପଇସା ବୁଝନ୍ତିନି। ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ମୁଁ କହିଛି, ଭଗବାନ ପଇସା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଧନ ହେଲା ସେଇଆ ସଦ୍ଗୁଣ। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁଣ ଆସେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସାଧନା କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ବି କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସରେ ଜବ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ବି ଲେଗ୍ ପୁଲିଂ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧନା କଲି, ମୋତେ ନିଜକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏମିତି ହରେଣ୍ଡସ୍ କାମ କରୁଥିଲି କେମିତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଧନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ, ଆଉ ଋଣ ହେଲା ଋଣାନୁବନ୍ଧ। ତେଣୁ ଭୈରବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଋଣଟିକି ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରଉନି କି କିଛି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭୈରବଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଋଣ ହେଲା ଋଣାନୁବନ୍ଧ। କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇନି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୈରବ ସାଧନା କଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ମାୟାରେ ପଶିଯାଇଛି, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଏ ଆସିଛି। ନା, ଆସିଲେ ବି ସେ ତାଠୁ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଦୂରେଇ ହେଇକି ରହିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଏତେ ଆଉ ମୋହ ମାୟା ଆସିବନି ଅଟୋମେଟିକ୍। ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥା ଭୁଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି, ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ବା 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଶିବ ସାଧନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ତ ମୁଁ ଭୈରବ ସାଧନା କରୁନଥିଲି ନା। ଭୈରବ ସାଧନା ଏବେଠୁ କରୁଛି। ଶିବ ସାଧନା ବି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ସିରିୟସଲି କଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇ ନେବେ। କାରଣ ଋଣାନୁବନ୍ଧ, ଋଣ କଟିବନି ନହେଲେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିଜିକାଲି ସଫର କରନ୍ତି, କାରଣ ମେଣ୍ଟାଲି ତ ଆମେ ସଫର କରିବୁନି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧୁସନ୍ଥ ହେଲା, ସେ କହିବ ମୁଁ ତ ଭିକାରୀ, ମୋତେ ଆପଣ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ହାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ, ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ସଫର କରନ୍ତିନି ପ୍ରାୟ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା, ସେ ବି ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣଟା ଅଛି ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ପା, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଜେଲରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ତୋର ଦୋଷଟା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ନା।
ତ ଏଇ ଋଣଟିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୈରବ ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ନୁହେଁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥରେ ନେଇ ଭୈରବଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର କାମଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଭୈରବ ପୂଜା କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପ୍ରଥମେ କେତେଟା ହେଲା ସେୟା ପରା। ଆପଣ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଉପାସନାରେ ଆଗ ସେ କାମଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନେସେସରି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦୈନିକ ରୂପେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ବା ଘଟିଛି, ଦୈନିକ ରୂପେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ ମାର୍କ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ କାମଟା ପୂରଣ କରିଦେଲେ ସିଏ ଆପଣ କହିବେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଆପଣ ପୁଣି ଏଠି କାମ ମାନେ ମୁଁ କାମ କହୁନି, ନଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ଜବ୍, କାମ ଆଜ୍ ଏ ଡିଜାୟାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋହଟାକୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ଏବେ ସେ ଲୋକ କହିବ କ'ଣ ଆଉ ଦରକାର, ସବୁ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ତ ହେଇଗଲା ସ୍ଥିତିକି ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହେଉନି, ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଉନି, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ପିଲା ହେଉନାହିଁ, ପିଲା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ପିଲାଟା କେବେ ଭଲ ପଢ଼ିବ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପିଲାଟା କେମିତି ଚାକିରି କରିବ, ପିଲାଟା ଚାକିରି କଲା, ପିଲାଟାର ବାହାଘର ହଉ, ପିଲା ବାହାଘର ହେଲା, ପିଲାର କାହିଁ ପିଲାପିଲି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାର ପିଲାପିଲି ବି ହେଲେ, ନାତିଟା କାହିଁ ଭଲ ପଢ଼ୁନାହିଁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ନାତି ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲେନି, ଆପଣ ମାୟାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କଲେ ଯେ ନା ନା ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ମାୟାରେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆପଣ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି, ସେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣ ହାତ ବଢ଼େଇ ଟେକି ନେବେ, ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନା, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପେ ହାତ ଟେକୁଥିଲି ନା। ସତ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ କିଛି ମିଛ ନଥିବ। କୌଣସି ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଯିବେନି ବା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେନି। ଯଦି କି ବାଇଚାନ୍ସ ଚାଲିଗଲା ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କଥା, ଆଉ ସେଭଳିଆ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଥିଲେ ସେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପେ ହାତ ଟେକି ଦେଉ, ରହୁ କିନ୍ତୁ ମାୟାରେ। ତ ଭୈରବ ଏଇ ମାୟା ରୂପକ ଋଣ, ଯେଉଁ ଋଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାୟାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବେ। ସେଥିଲାଗି ଭୈରବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଋଣ ହର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, କାମଦାହ, ଗୁଣହର୍ତ୍ତା, ସେ ସବୁ ହରଣ କରି ନେଇଯିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାମ୍ୟ ଉପାସନାରେ ରହିଯାଉଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେଖେ ଭୈରବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, 60 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଭୁଲିଗଲା ଭୈରବ କିଏ ମୁଁ କିଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ ଆପଣ ପୁଣି ଡାକିକି ଆଣି ପୁଣି ସେ କର୍ମଟାକୁ କରାଇଲେ। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ହେଉନଥିଲା, ସେ କର୍ମଟାକୁ ଆଉ ହୁଏତ 2 ମାସ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତା କି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତା, ଭୈରବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ। କର୍ମ ସେ ସେଠି ବି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସଫର କରୁ। ମାୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫର ନ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଯେଉଁଟା ଋଣାନୁବନ୍ଧଟାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଠି ସାରିବା। ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତଂ ବିକୃତ ନଖ କରଳ ବଦନଂ ନମାମି ସତତଂ ଭୈରବଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ନମସ୍କାର କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ କାମନା କରି ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।